السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، سندھی فلموں کی تاریخ پاکستان میں مختصر رہی، مگر نامساعد حالات کے باوجود سندھی زبان کی فلموں نے اندرون سندھ بہت شاندار بزنس کرتے ہوئے کئی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ وقت اور حالات اپنے ساتھ بہت سے ایسے واقعات بھی پیچھے چھوڑ گئے جن پر نظر ڈالیں تو کچھ دردناک کہانیاں ایسی بھی وقت کی گرد میں دبی دکھائی دیتی ہیں جن سے پہلو تہی کرنا فلم ہسٹری کے ساتھ بذات خود بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ اپنے دیکھنے والوں کے لیے آج ایک ایسی دل خراش سچ بیانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو محبت، وفا اور بے وفائی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کو دیکھنے کے بعد بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ سندھی فلموں کے اکلوتے سپر سٹار ہیرو مشتاق چنگیزی اور گجرات سے تعلق رکھنے والی فلمی ہیروئن چکوری کی محبت کیسے پروان چڑھتے ہوئے شادی کے رشتے میں تبدیل ہوئی اور پھر بے وفائی کا وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا جس نے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا وہ سمبل پیش کیا جس پر جتنا بھی دکھ اور افسوس کیا جائے کم ہوگا۔ مادری زبان پنجابی ہونے کے باوجود چکوری نے سندھی فلموں سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیا اور خوب نام کماتے ہوئے اپنی خوبصورتی اور رقص میں لاجواب مہارت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے مقبول فلمی ہیرو مشتاق چنگیزی بھی چکوری کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ محبت کا یہ جادو دونوں جانب سے سر چڑھ کر بولتا رہا۔ مشتاق چنگیزی پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے، مگر چکوری کی اداؤں نے ان پر ایسا وار کیا کہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گئے۔ میرے بہت سے یوٹیوبر ساتھیوں نے مشتاق چنگیزی کی بایوگرافی اپنی ویڈیوز میں پیش کی ہے، مگر نہ جانے کیوں چند واقعات کی تفصیل میں جانے سے گریز کیا ہے۔ جو منہرو مٹائے بلائے میں ہو دل بر پیارا دکھ درد نہ تو نارا۔ 70 کی دہائی کو سندھی فلموں کے عروج کا دور کہا جا سکتا ہے۔ جن اداکاروں کی وجہ سے اس زبان کی فلموں کو عروج حاصل ہوا ان میں بلا شبہ مشتاق چنگیزی کا نام کلیدی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ سندھی فلموں کے ایک ایسے مرکزی ستون بن چکے تھے کہ جب انہوں نے چکوری کے مشورے پر اردو اور پنجابی فلموں میں کام کرنے کی خاطر لاہور کا رخ کیا تو سندھی فلم انڈسٹری بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ مشتاق چنگیزی ایسے سپر سٹار تھے جن کے بغیر سندھی فلم انڈسٹری وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئی۔ مشتاق چنگیزی اور چکوری نے ایک ساتھ فلموں میں کام شروع کیا تو ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کی وجہ سے فاصلے کم ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب دونوں نے محبت کی شادی کر لی۔ مشتاق چنگیزی 1943 کو کوٹری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس آفیسر تھے مگر خود مشتاق چنگیزی کو فن سے لگاؤ تھا۔ وہ حیدرآباد جا کر پہلے تھیٹر اور پھر ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک ہوئے۔ ہدایت کار شیخ حسن نے مشتاق چنگیزی کو اپنی فلم شہر و فیروز میں بطور ہیرو کاسٹ کیا۔ یہ فلم 1968 میں سینما گھروں کی زینت بن کر بے حد کامیاب رہی۔ اپنی پہلی ہی فلم میں ٹائٹل رول پلے کرتے ہوئے مشتاق چنگیزی نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اپنی پہچان بنانے میں سرخرو ہوئے۔ اس ایک ہی فلم نے مشتاق چنگیزی کو شائقین فلم کا پسندیدہ ہیرو بنا دیا۔
चांडो की मुश्ताक चंगेजी की दूसरी फिल्म थी और यही वो फिल्म थी जब पहली मर्तबा चकोरी भी कैमरे के सामने पेश होकर मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। पहली बार एक दूसरे को देखने के बाद ही मुश्ताक चंगेजी और चकोरी क्यूपिड के उस तीर का शिकार हुए जिसे उर्फ़े आम में मोहब्बत कहा जाता है। नूरी जाम तमाची, लैला मजनू, महबूब मिठा, जी जलमा, सोढ़ा पुट सिंधजा, प्यार कयो सिंगार, प्यार ता सदके और मोहजो प्यार पुकारे, ये वो फिल्में थीं जिनमें ज्यादातर चकोरी और मुश्ताक चंगेजी हीरो और हीरोइन के तौर पर पेश हुए। ये बहुत कामयाब फिल्में थीं जो कराची के अलावा सिंध सर्कट में भी मकबूल हुई। मुश्ताक चंगेजी ने अपनी एक जाती फिल्म अचता भाकुर पायों भी बनाई। 1977 में चकोरी के बेहद इसरार पर मुश्ताक चंगेजी ने लाहौर मुंतकिल होने का वो फैसला किया जिसने इस मकबूल सिंधी हीरो की जिंदगी का रुख बदल दिया। चकोरी ने अपने हुस्न और अदाओं के जाल में कई अदाकारों और फिल्म मेकर्स को फंसाकर यहाँ उर्दू और पंजाबी जुबान की फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली, मगर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मुश्ताक चंगेजी की उम्र भर की कमाई को दोनों हाथों से लुटाने के बाद चकोरी ने अपनी नजरें फेर लीं और अपने खामद से बेजारी का इजहार शुरू कर दिया। वक्त की गर्दिश ने यह भी दिखाया कि अदाकारों हदायतकार कैफी के साथ शादी करने के लिए चकोरी ने मुश्ताक चंगेजी से तलाक का मुतालबा कर दिया। ये सब कुछ मुश्ताक चंगेजी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गुस्से में नीम पागल हो गए और उन्होंने अपनी बीवी पर खंजर से कातलाना हमला कर दिया। इस खूनी हमले के नतीजे में चकोरी बुरी तरह घायल हो गई और मुश्ताक चंगेजी कत्ल की कोशिश में नाकाम होकर सलाखों के पीछे पहुंच गए। साथी अदाकारों की कोशिश से इन्हें जेल से रिहाई मिली तो वो खाली हाथ अपना सब कुछ लुटाकर वापस हैदराबाद लौट गए, मगर कुदरत की सितम ज़रीफी ने यहाँ भी मुश्ताक चंगेजी का पीछा न छोड़ा। सिंधी फिल्म इंडस्ट्री इनके बाद मुकम्मल तौर पर ज़बूं हाली का शिकार हो चुकी थी। अपने माली हालात का मुकाबला करने की इनमें अब वो सकत भी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि चकोरी की बेवफाई ने इन्हें मुकम्मल तौर पर एक ऐसा शिकस्त खुर्दा इंसान बना डाला था जिसके पास कोई नया दाव खेलने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। घर का चूल्हा जलाने के लिए मुश्ताक चंगेजी ने थिएटर पर छोटे मोटे किरदार अदा करना शुरू कर दिए, मगर बात थी कि बिगड़ती ही चली गई। अपने ख्वाबों की मलका के साथ मुश्ताक की शादी तकरीबन 5 साल ही चल सकी, जिसके बाद वो आसमाने शोहरत से यकायक जमीन की पस्ती में धंसते चले गए। मुश्ताक चंगेजी ने चंद एक बची खुची सिंधी फिल्मों में काम भी किया, मगर हालात उनके हक में नहीं रहे। वो इस कदर तंगदस्ती का शिकार हुए कि अपनी तेजी से बिगड़ती हुई सेहत का इलाज करवाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं रहा था। खौफनाक हालात से जंग लड़ते हुए मुश्ताक चंगेजी चकोरी की बेवफाई का बोझ दिल पर लिए 2012 में अपने खालिके हकीकी से जा मिले। मकाफाते अमल का जायजा लें तो खुद चकोरी का अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ और वो भी अपने अच्छे वक्त को याद करते हुए इस दारे फानी से कूच कर गई। अल्लाह से दुआ है कि इन दोनों के गुनाहों और गलतियों को माफ़ फरमाते हुए अपने जवारे रहमत में जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।